स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते मित्रों। आजना व्याख्यान में आपणे धंधाकीय संगठनना स्वरूपो भाग 2 धंधाकीय संगठनना आदर्श स्वरूपनी जरूरियातो अने संगठनना विविध स्वरूपोनी तुलना विषे विगत माहिती मेळवशुं। धंधाकीय संगठनना स्वरूपेने आपणे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीए छीए। मित्रों, अगाउना व्याख्यान में आपणे शीखी गया कि धंधाकीय संगठनना 4 स्वरूपो छे, जेवा के वैयक्तिक मालिकी, भागीदारी, जॉइंट स्टॉक कंपनी अने सहकारी मंडળી। आ चारेय स्वरूपोना दरेकना मुख्य लक्षणों, फायदाओ अने मर्यादाओ विषे पण आपणे शीखी गया। एकाकी वेपारी अने भागीदारीना अंकुश, धंधाकीय रहस्यनी जाळवणी, प्रेरणा, स्थापनानी सरलता अने संगठननो ओछो खर्च वगैरे दृष्टिएना फायदा छे। परंतु मर्यादित साधनो, मर्यादित संचालकीय शक्तिओ, एनी साथे अमर्यादित जवाबदारी वगैरे तेमनी मर्यादाओ छे। बीजी बाजु संगठनना कंपनी स्वरूपना वधु साधनों, मर्यादित जवाबदारी अने विविध संचालकीय कौशल्यों वगैरेना फायदाओ छे। ज्यारे मित्रों आपणे कोई नवो धंधो स्थापवानी योजना बनावीए त्यारे आपणे ए निर्णय लेवो पड़े के विचारेला धंधा माटे संगठननुं कयुं स्वरूप वधु योग्य छे। आ माटे आपणे विचारेला धंधाना स्वरूपना संदर्भमां संगठनना चारेय स्वरूपो पैकी दरेकनी योग्यतानुं टीकात्मक विश्लेषण करवुं पड़े। आ एक महत्वनो निर्णय छे, कारण के ते उद्योग साहसिकना अधिकारों अने जवाबदारी तेमज नफो अने नुकसाननी वहेंचणी पण करे छे। एक घर तेनी पसंदगी कर्या पछी तेमां फेरफार करवानुं कार्य खूब ज मुश्केल अने खर्चाळ छे। आ एकममां तमे संगठनना स्वरूप, आदर्श स्वरूपनी आवश्यकताओ विषे आपणे शीखशुं। संगठनना चारेय स्वरूपोनी तुलना आपणे करशुं। संगठनना स्वरूपने पसंदगीमां असर करता परिबळोनुं विश्लेषण आपणे करशुं अने आपेल संजोगोमां कयुं स्वरूप वधु योग्य छे तेनो निर्णय लेशुं। आटली वस्तु आपणे करशुं। धंधाकीय संगठनना आदर्श स्वरूपनी जरूरियातो, रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, आपेला संजोगोमां धंधाकीय संगठनना अमुक स्वरूपनी पसंदगी केवी रीते करवी तेनी चर्चा करीए ए पहेला आपणे संगठनना आदर्श स्वरूपनी आवश्यकताओ जाणवी जरूरी छे। आ बाबत आपणे संगठनना दरेक स्वरूपनुं योग्य मूल्यांकन करवामां अने अमुक स्वरूपनी ढापण भरी पसंदगीनो अंतिम निर्णय लेवामां मददरूप थशे। संगठनना आदर्श स्वरूपनी आवश्यकताओ कई कई छे ते हवे आपणे जोईए। सौथी पहेलुं स्थापनानी सरलता। संगठनना अमुक स्वरूपनी बीजा स्वरूप करता पसंदगी करवामां महत्वनुं परिबळ ए धंधानी अस्तित्वमां लाववानी सरलता छे। संगठनना कोई एक स्वरूपनी स्थापनानी तुलनात्मक सरलता के मुश्केलीनो आधार मुख्यत्वे
3 પરિબળો પર રહેલો છે. ક્યાં ક્યાં? સૌથી પહેલું પરિબળ નોંધણી ફી, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, કાયદાકીય નિષ્ણાતોની ફી, દસ્તાવેજોના ઘડતર સાથે સંકળાયેલ ખર્ચ, પરવાનો મેળવવો વગેરે દ્વારા થતા સ્થાપનાના ખર્ચા. બીજું કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને ત્રીજું કાર્યવિધિમાં થતો વિલંબ વગેરે. મિત્રો, જ્યાં સુધી આવશ્યક ન હોય ત્યાં સુધી એવા સંગઠનને પસંદ કરવું યોગ્ય ગણાય કે જેની સ્થાપના કરવી સરળ હોય. બીજો મુદ્દો મૂડી એકત્રિત કરવાની તક. સંગઠનના સ્વરૂપની પસંદગી મુખ્યત્વે જરૂરી મૂડીની રકમ પર આધાર રાખે છે, જે ધંધાના સ્વરૂપ અને કામગીરીના પ્રમાણને આધારે નક્કી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો આપણે કરિયાણાની છૂટક દુકાન ખોલવા ઈચ્છતા હોઈએ તો જરૂરી મૂડીનું પ્રમાણ બહુ નહીં હોય, પરંતુ આપણે ખાંડની ફેક્ટરી સ્થાપવા ઈચ્છતા હોઈએ તો મોટા પ્રમાણમાં મૂડીની જરૂર પડશે. સંગઠનનું આદર્શ સ્વરૂપ એ છે જ્યારે અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યારે તેટલી મૂડીની રકમ એકત્રિત કરવાની તક પૂરી પાડે. ત્રીજી આવશ્યકતા જવાબદારીનું પ્રમાણ. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક ધંધામાં જોખમ અને અનિશ્ચિતતાનું તત્વ રહેલું છે. આ દ્રષ્ટિએ સામાન્ય રીતે ધંધાદારી વ્યક્તિ મર્યાદિત જવાબદારી પસંદ કરશે. દેખીતી રીતે મર્યાદિત જવાબદારીને સંગઠનના સારા સ્વરૂપના એક મહત્વના લક્ષણ તરીકે ગણવામાં આવે છે. છતાં ધંધામાં પહેલવૃત્તિ, પ્રેરણા, સંડોવણી પૂરી પાડવા માટે થોડુંક જોખમ હોવું જરૂરી છે. ઘણીવાર આવી પ્રેરણાનો અભાવ એ સંચાલન, કર્મચારીઓને અશક્તિ, બિનકાર્યક્ષમતા અને અપ્રમાણિકતા તરફ દોરી જાય છે. ચોથી આવશ્યકતા કામગીરીમાં પરિવર્તન ક્ષમતા. સંગઠનનું સ્વરૂપ ખૂબ જ પરિવર્તનક્ષમ અને બદલાતી જતી ધંધાની પરિસ્થિતિમાં ખાસ મુશ્કેલી અથવા ગૂંચવાડા વગર અપનાવી શકાય તેવું હોવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે ધંધાને વિકસાવવા આપણે માગીએ છીએ, વૈવિધ્યકરણ કરવા માગીએ છીએ, અથવા તો પ્લાન્ટ અને સાધનોનું આધુનિકરણ કરવા માગીએ છીએ. આ બધી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે તેવું સંગઠન હોવું જોઈએ. પાંચમી આવશ્યકતા સ્થિરતા અને સાતત્ય બહુ જરૂરી છે. આદર્શ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા અને સાતત્ય પાંચમો મુદ્દો છે. માલિકો, કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકોની દ્રષ્ટિએ ધંધાનું લાંબુ આયુષ્ય અને સ્થિરતા હિતાવહ છે. કર્મચારીઓ હંમેશા સ્થિર અને સાતત્યપૂર્ણ નોકરી પસંદ કરે છે. જો ધંધો સ્થિર હશે તો માલિકો ભવિષ્ય માટેની યોજનાઓ ઘડી શકશે અને રોકાણોને સારા એવા લાંબા સમય સુધી આવક આપનાર બનાવી શકશે. ગ્રાહકોની દ્રષ્ટિએ પણ તેમની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા માટે વસ્તુ અને સેવાઓનો નિયમિત પુરવઠો અપેક્ષિત છે. સંગઠનનું આદર્શ સ્વરૂપ એ છે કે જે ધંધાને પૂરતા પ્રમાણમાં સ્થિરતા પૂરી પાડે. છઠ્ઠી આવશ્યકતા સંચાલનની અસરકારકતા. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમની સફળતાનો આધાર સંચાલનની કાર્યક્ષમતા પર રહેલો છે. સંચાલકીય કાર્યક્ષમતાઓનો આધાર કૌશલ્ય, પ્રેરણા,
પરિવર્તન ક્ષમતા, કુનેહ, આ બધા પર રહેલો છે. આ બધી જ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવવી કોઈ એક વ્યક્તિ માટે મુશ્કેલ બને, બહુ બાબત મુશ્કેલ છે. સરકારી નિયંત્રણ, 7મી આવશ્યકતા, સરકારી નિયંત્રણ અને અંકુશોનું પ્રમાણ. ક્યાં સુધીનું સરકારી નિયંત્રણ અને અંકુશોનું પ્રમાણ? જો વધુ પડતા સરકારી નિયંત્રણો અને અંકુશો હોય તો એકમે કાયદાની જોગવાઈઓ અને સૂચનાઓના પાલનમાં વધુ સમય, નાણાં અને શક્તિનો વ્યય કરવો પડે છે. કેટલાક કિસ્સામાં પેઢીના રોજબરોજના ધંધામાં સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા વધુ પડતો હસ્તક્ષેપ હોય છે. એમાં શંકા નથી કે રોકાણકારો, લેણદારો અને ગ્રાહકો એવા ધંધાકીય એકમ પર વિશ્વાસ રાખે છે જેની પ્રવૃત્તિઓ સરકાર દ્વારા યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવતી હોય, પરંતુ વધુ પડતા સરકારી હસ્તક્ષેપ ઉદ્યોગ સાહસિકો પસંદ નથી કરતા, કારણ કે તે તેમની પહેલ વૃત્તિને નુકસાન કરે છે અને તેમના ધંધાની કામગીરીને ખોરવી નાખે છે. 8મી લાક્ષણિકતા, આવશ્યક આદર્શ સ્વરૂપની જરૂરિયાત. એમાં 8મું, ધંધાકીય ગુપ્તતા. ધંધામાં એ બાબત મહત્વની છે કે હરીફોને જાણ ન થાય તે રીતે ધંધાકીય રહસ્યોની જાળવણી થવી જરૂરી છે. આથી સંગઠનનું જે સ્વરૂપ ધંધાકીય રહસ્યોની જાળવણી શક્ય બનાવે તે સ્વરૂપ પસંદ કરવામાં આવે છે. જેમાં ધંધાકીય રહસ્યોની જાળવણી મુશ્કેલ બને છે તેને પસંદ કરવામાં આવતું નથી. 9મું, કરવેરાનો બોજો. ધંધાકીય કરવેરા જેવા કે વેચાણ વેરો, આબકારી જકાત, કસ્ટમ ડ્યુટી વગેરે કેટલીક પેદાશો અને સેવાઓ પર લગાવવામાં આવે છે. આથી આવા કરવેરા અને સ્વરૂપને એક સરખી અસર કરે છે અને પસંદગી પર તેની કોઈ અસર થતી નથી, પરંતુ આવક વેરાની જવાબદારી સંગઠનના એક સ્વરૂપથી બીજા સ્વરૂપ પર અલગ અલગ હોય છે. સ્વાભાવિક છે કે સંગઠનના જે સ્વરૂપ પર કરવેરાની જવાબદારી ઓછામાં ઓછી છે તેને આદર્શ સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે. આ દ્રષ્ટિએ સંગઠનનું કંપની સ્વરૂપ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે તેને કરવેરાની અનેક રાહતોનો લાભ મળે છે જે સંગઠનના અન્ય સ્વરૂપોમાં મળી શકતો નથી. 10મી આદર્શ સ્વરૂપની જરૂરિયાતોમાં 10મી જરૂરિયાત, 10મો મુદ્દો શું છે? વિશેષાધિકાર, માલિકીનો વિશેષાધિકાર. કેટલીક વ્યક્તિઓની એવી તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે કે તેઓ સમગ્ર ધંધાની પ્રવૃત્તિઓનું જાતે જ નિયંત્રણ કરે અને વ્યક્તિગત નેતાગીરીના તેમના હક પર વધુ ભાર મૂકી શકે. કેટલીક વ્યક્તિઓ ધંધાની જવાબદારીઓ અને જોખમોને વહેંચી લેવા ઈચ્છતા હોય છે, તો કેટલીક વ્યક્તિઓ મૂડીનો અમુક હિસ્સો ધરાવવા ઈચ્છતા હોય છે, પરંતુ ધંધાની કામગીરી પર નિયંત્રણ રાખવાની તેમની તીવ્ર ઈચ્છા હોતી નથી. તમે પણ મિત્રો એવી કેટલીક વ્યક્તિઓને જોશો જેઓ ધંધાના જોખમો ઉઠાવવા તૈયાર થશે નહીં. સંગઠનનું આદર્શ સ્વરૂપ માલિકોની આવી બધી પૂર્વ શરતોની તકેદારી રાખે છે. મિત્રો, આમ આ ધંધાકીય આદર્શ સ્વરૂપ, સંગઠનના આદર્શ સ્વરૂપની આપણે જરૂરિયાતોની આદર્શ સ્વરૂપની જરૂરિયાતો જોઈ. હવે આપણે ધંધાકીય સંગઠનના સ્વરૂપોની તુલના કરીએ. કમ્પેરિઝન ઓફ વેરિયસ ફોર્મ્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. મિત્રો, આપણે એ શીખી ગયા છીએ કે સંગઠનના આદર્શ સ્વરૂપોમાં સરળ સ્થાપના, મર્યાદિત જવાબદારી, મૂડી એકઠી કરવાની તક, ધંધાની ગુપ્તતા, પરિવર્તન ક્ષમતા, કામગીરીમાં સ્થિરતા, ઓછા સરકારી નિયંત્રણો,
કરવેરાનું ઓછું ભારણ હોય છે વગેરે લક્ષણો હોવા જોઈએ. આ આપણે જાણીએ છીએ. આપણે મિત્રો એ પણ જાણીએ છીએ કે સંગઠનના 4 સ્વરૂપ છે. એક વૈયક્તિક માલિકી, બીજી ભાગીદારી, ત્રીજી કંપની અને ચોથી સહકારી મંડળી. સંગઠનના આદર્શ સ્વરૂપના આ બધા જ જેટલા આપણે દર્શાવેલા લક્ષણો છે તેને આધારે સંગઠનના આ 4 સ્વરૂપની હવે આપણે તુલના કરીએ. આવી તુલના દ્વારા સંભવિત રીતે આપણે સંગઠનના એવા સ્વરૂપોને શોધી શકીએ જેમાં બધા જ આદર્શ લક્ષણો હોય, જે આપણે આ ટેબલ દ્વારા સમજીએ અને ધંધાકીય સંગઠનના 4 સ્વરૂપની લાક્ષણિકતાઓની તુલના પણ આ ટેબલ દ્વારા આપણે કરીએ છીએ. હવે આપણા સ્ક્રીન ઉપર એ ટેબલ જોઈશું આપણે. મિત્રો, આ ટેબલનું કાળજીપૂર્વક આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો ખ્યાલ આવે છે કે સંગઠનના કોઈ પણ એક સ્વરૂપમાં બધા જ આદર્શ લક્ષણો જોવા મળતા નથી. આપણે સંગઠનના દરેક સ્વરૂપમાં આમાંના કેટલાક લક્ષણો જોઈ શકીએ છીએ. દરેક સ્વરૂપ અમુક બાબતોમાં સારું છે અને બીજી બાબતોમાં એટલું સારું નથી. ઉદાહરણ તરીકે, સંગઠનના વૈયક્તિક માલિકી અને ભાગીદારીના સ્વરૂપો સ્થાપનાની સરળતા, સરકારી નિયંત્રણોમાંથી મુક્તિ, માલિકીનું હિત, ધંધાકીય ગુપ્તતાની જાળવણી વગેરે દ્રષ્ટિએ સારા ગણી શકાય. પરંતુ આ જ લક્ષણો સંગઠનના કંપની સ્વરૂપ અને સહકારી મંડળીમાં બહુ જોવા મળતા નથી. કંપની સ્વરૂપ અને સહકારી સ્વરૂપ મર્યાદિત જવાબદારી, મૂડી મેળવવાની તક અને વ્યાવસાયિક સંચાલન, આયુષ્યનું સાતત્ય વગેરે દ્રષ્ટિએ આદર્શ છે. આથી બધી જ બાબતોમાં અને બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં કોઈ પણ એક સ્વરૂપને યોગ્ય અને આદર્શ ગણવું મુશ્કેલ છે. આમ મિત્રો, આજના વ્યાખ્યાનમાં આપણે ધંધાકીય સંગઠનના સ્વરૂપો ભાગ 2, ધંધાકીય સંગઠનના આદર્શ સ્વરૂપની જરૂરિયાતો અને સંગઠનના વિવિધ સ્વરૂપોની તુલના વિશે વિગતે માહિતી મેળવી. મિત્રો, હવે પછીના વ્યાખ્યાનમાં આપણે સંગઠનની પસંદગીના માપદંડ વિશે માહિતી મેળવશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર. स्वाध्यायः परमं तपः। સ્વાધ્યાય ટીવી